मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अर्थ प्री एटले के पहला, पोजिशन एटले के स्थान। जे शब्द वाक्य में नाम के सर्वनामनी आगळ आवी बीजा नाम साथे स्थळ, समय, गति के दिशा जेवी बाबतोनो संबंध दर्शावे ते शब्द ने अंग्रेजी में प्रेपोजिशन कहेवाय, गुजराती में नामयोगी शब्द कहे छे। मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पछी आवतुं नाम के सर्वनाम कर्म तरीके वपराय छे। दाखला तरीके द टीचर इज इन द ऑफिस। वाक्यनी अंदर द टीचर ए शब्द नाम छे अने आ इन ए प्रेपोजिशन छे। द बुक इज ऑन द टेबल। वाक्य में द बुक ए नाम छे अने ऑन ए सर्वनाम छे। प्लीज लुक एट द स्काय। आ एट ए सर्वनाम तरीके वाक्य में वपरायेलुं छे। तो उदाहरण आपेला वाक्य में इन, ऑन अने एट ए शुं छे? प्रेपोजिशन छे। मेन प्रेपोजिशन मुख्य प्रेपोजिशन कया कया छे? एट, इन, ऑन, ऑफ, बाय, विथ, फॉर, फ्रॉम, अंडर, बिफोर, आफ्टर, अबाउट, विथआउट, नियर, इन फ्रंट ऑफ, between, among, behind, above, over, beside, besides वगैरह आ प्रेपोजिशन है। हवे आपणे विगतवार प्रेपोजिशन की चर्चा करीशुं। एमां पहलो प्रेपोजिशन है इन। इननु गुजराती थाय मां, अंदर। आ प्रेपोजिशन स्थळ दर्शाववा वपराय अथवा तो समय दर्शाववा माटे पण वपराय। मतलब स्थळ पण दर्शावे छे अने समय पण दर्शावे छे। दाखला तरीके कोई वस्तु, व्यक्ति के प्राणी अमुक स्थितिनी अंदर छे तो एवुं स्थळ दर्शाववा माटे शुं वपराय? इन वपराय। एक्जाम्पल आपणे जोईशुं। चित्र अंदर जुओ तो चित्र अंदर शुं छे? एक बताव्युं छे जो द बर्ड इज इन द केज। द बर्ड एटले के पक्षी इज इन द केज पिंजरानी अंदर छे। पिंजरानी अंदर छे एटले मां छे। पेसेंजर्स आर इन द बस। मुसाफरो बसनी अंदर छे। बसनी अंदर छे एटले स्थळ दर्शावे छे। मधर गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। ज्यारे कोई समय दर्शावવો હોય ત્યારે समय दर्शावવા માટે પણ इन प्रेपोजिशन वपराय छे। હવે અહીં આગળ જો ઉદાહરણમાં इन એ કોની આગળ વપરાયું? ધ કેજની આગળ વપરાયું। બીજો શબ્દ ક્યાંની આગળ વપરાયું? ધ બસની આગળ વપરાયું। તો કેજ અને બસ એ શું છે? સ્થળ છે। આ સિવાય બીજો इन ક્યાં વપરાયો? ધ મોર્નિંગની આગળ વપરાયો એટલે इन ધ મોર્નિંગ। મોર્નિંગ શું છે? સમય દર્શાવે। હવે અહીં જો इन मार्च, इन 2 वीक्स, इन विंटर। आ मार्च, 2 वीक्स ने विंटर ए शुं दर्शावे छे? तो ए समय दर्शावे छे। तो आ चित्रमां जोशो तो पण ख्याल आई जाए तो एना परथी आ इन वपराय छे। त्यार पछी आवे छे इनटू। इनटूनो मतलब थाय मां, अंदर। हवे आ क्यारे वपराय? बहारथी अंदरनी तरफ जो गति होय, कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्राणी कोई बहारथी अंदरनी तरफनी जो गति करे तो ए गति दर्शाववा माटे इनटू वपराय। इनटू सामान्य रीते शुं दर्शावे छे? बहारथी अंदरनी तरफनी गति दर्शावे छे। दाखला तरीके एक्जाम्पल जोईए। द टीचर केम इनटू द क्लास। એટલે શિક્ષક શું દર્શાવે છે? ઇનટુ ધ ક્લાસ એટલે હું શિક્ષક બહારથી અંદર આવ્યા। ક્યાંથી? તો બહારથી વર્ગમાં આવ્યા। શિક્ષક વર્ગમાં આવ્યા પણ ક્યાંથી આવ્યા? બહારથી। ધ ટાઈગર જમ્પ્ડ ઇનટુ ધ રિવર। વાઘ નદીમાં કૂદ્યો અથવા કૂદી પડ્યો। એ ક્યાંથી કૂદ્યો? બહારથી અંદર કૂદ્યો। ક્યાં કૂદ્યો? નદીમાં કૂદ્યો। શિક્ષક ક્યાંથી આવ્યા? બહારથી આવ્યા। ક્યાં આવ્યા? વર્ગમાં આવ્યા। તો એ બહારથી અંદરની તરફની ગતિ ઇનટુ ધ ક્લાસ એ વર્ગની અંદરની ગતિ દર્શાવે છે। અને ત્યાર પછીનું જે છે એમાં ઇનટુ ધ રિવર એટલે બહારથી નદી તરફની ગતિ દર્શાવે છે। એટલે કેમ, વેન્ટ, રેન, એન્ટર, જમ્પ્ડ આ બધા શબ્દો જે આવે એના પછી ઇનટુ વપરાય। ત્યાર પછી આપણે આગળ પ્રેપોઝિશન જોઈશું એટ। એટનો મતલબ થાય ની તરફ। તરફ કોઈ સ્થળ દર્શાવવું હોય
કોઈ સમય દર્શાવવો હોય, કોઈ દિશા દર્શાવવું હોય કે કોઈ કલાક દર્શાવવા માટે, કોઈ મોટું સ્થળ હોય, કોઈ સામાન્ય સ્થળ હોય તો સ્થળની આગળ પણ એટ વપરાય. કોઈ દિશા દર્શાવી હોય, દિશાઓ જે છે પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ, અથવા કોઈની તરફ કેવું હોય તો પણ એટ વપરાય છે. કલાક દર્શાવવો હોય, કલાક, આખો કલાક, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, અથવા કોઈ ટાઈમ આપ્યો તેની આગળ પણ શું વપરાય છે? એટ. હવે જો રાજેશ ઇઝ એટ હોમ, રાજેશ ઘર છે, હોમની આગળ શું? એટ. તો હોમ એ શું દર્શાવે છે? સ્થળ દર્શાવે છે. મનોજ લીવ્સ એટ ગોંડલ, મનોજ ગોંડલમાં રહે છે, ગોંડલની આગળ શું વપરાયું? એટ. તો ગોંડલ શું છે? એ સ્થળ છે. સ્ટુડન્ટ્સ ગો ટુ સ્કૂલ એટ 7 AM, વિદ્યાર્થીઓ સવારે 7 વાગે જાય છે. હવે વાક્યની અંદર જે સમય છે એ સમયની આગળ શું મૂક્યું છે? તો એટ. 7 AM એ સમય દર્શાવે છે. પ્લીઝ લુક એટ ધ સ્કાય, મહેરબાની કરીને આકાશ તરફ જુઓ, તો એ દિશા દર્શાવે છે. ધ સ્કાય એ શું છે? આકાશ તરફ, દિશા દર્શાવવા માટે વપરાય. તો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈશું ઓન. ઓન એટલે કે ઉપર. કોઈ વસ્તુ હોય એ બીજી વસ્તુને અડકી નહીં હોય, એકની ઉપર બીજી વસ્તુ હોય, અથવા કોઈ વાર દર્શાવવો હોય, વાર, અઠવાડિયાના જે વાર આવે છે એ વારની આગળ પણ ઓન વપરાય. કોઈ તારીખ દર્શાવી હોય તો તારીખ દર્શાવવા માટે આવે. પગે ચાલીને જવું, પગપાળા દર્શાવે તો પગપાળા દર્શાવવા માટે કયો પ્રેપોઝિશન વપરાય છે? ઓન. ચિત્રની અંદર તમે જોશો તો ટેબલની અંદર એક બતાવ્યું છે, રમકડું બતાવ્યું, ચિત્ર બતાવ્યું છે, એની ઉપર અડકીને છે, એટલે ઉંદર બતાવ્યું છે. જો તો ધ માઉસ ઇઝ ઓન ધ ટેબલ, માઉસ એટલે શું? ઉંદર. ક્યાં છે? ઇઝ ઓન ધ ટેબલ, ટેબલની ઉપર છે. તો એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર છે, અડકીને છે, એટલે કયો પ્રેપોઝિશન વાપર્યો છે? ઓન. પછી શું કીધું? વાર. કોઈ વારની આગળ પણ ઓન વપરાય. આઈ પ્લે ક્રિકેટ ઓન સન્ડે, સન્ડે, મંડે, ટ્યુઝડે, જે વાર બધા આવતા હોય એ વારના નામની આગળ પણ કયો આવે? ઓન પ્રેપોઝિશન આવે. પછી કેટલીક વાર કોઈ ચોક્કસ તારીખ દર્શાવે તો તારીખની આગળ પણ ઓન આવે. મનુ વિલ મીટ ઓન 2 જૂન, આ 2 જૂન એ શું છે? તારીખ છે, તારીખની આગળ કયો પ્રેપોઝિશન આવ્યો? ઓન. પછી છે પગે ચાલીને જવું હોય, પગપાળા ચાલીને જવું હોય તો ઓન ફૂટ એવો આવે, બાય ફૂટ આવે નહીં. રમેશ ગોઝ ટુ સ્કૂલ ઓન ફૂટ, રમેશ ગોઝ ટુ સ્કૂલ એટલે નિશાળે જાય છે, ક્યાં? ઓન ફૂટ એટલે પગે ચાલીને, પગપાળા ચાલીને જાય છે. તો તમે જુઓ કે ટેબલની આગળ ઓન ઉપર, ટેબલ શું દર્શાવે છે? સ્થળ, જગ્યા દર્શાવે છે, વસ્તુ છે, એને ઉપર શું છે? માઉસ એટલે ઉંદર. મતલબ એક વસ્તુ બીજી વસ્તુને અડીને હોય, એક વ્યક્તિ બીજી વસ્તુને અડીને હોય તો પણ ઓન વપરાય. પછી વારના નામ, સન્ડેની આગળ ઓન વાપર્યું છે, વાર છે. તારીખ છે 2, ઓન વપરાયું. પછી પગપાળા માટે ઓન શબ્દ વાપરેલો છે. તો આ રીતે ઓન પ્રેપોઝિશન વાપરી શકાય. ત્યાર પછી આપણે આગળ પ્રેપોઝિશન જોઈશું. બીજો પ્રેપોઝિશન છે અબવ. અબવ એટલે કે ની ઉપર. એટલે સામાન્ય રીતે કોઈ એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર હોય, પણ કેવું હોય? એને અડકીને ના હોય, બંને વચ્ચે થોડી જગ્યા હોય, પણ ડિસ્ટન્સ એટલે કે અંતર કેટલું હોય? ખૂબ ઓછું હોય. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ દર્શાવવા માટે આપણે પ્રેપોઝિશન તરીકે અબવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એકની વસ્તુ ઉપર બીજી વસ્તુ અધ્ધર લટકાવેલી હોય ત્યારે, અથવા તો કોઈ વસ્તુ થી દ્વારા દર્શાવવી હોય ત્યારે આપણે પ્રેપોઝિશન અબવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે જો એક સરસ મજાનું ચિત્ર જોઈ શકો છો. એક ટેબલ છે ને એની ઉપર ફુગ્ગો લટકાવેલો છે. તો અહીંયા લખ્યું છે ધ પિક્ચર ઇઝ અબવ ધ વોલ. એક સરસ મજાનું આ ચિત્ર છે, દિવાલ ઉપર છે, એટલે એવું લખેલું છે કે ધ પિક્ચર ઇઝ અબવ ધ વોલ, એટલે કે જે ચિત્ર છે એ ભીંતની ઉપર છે, લટકાવેલું છે, એવું દર્શાવવા માટે આપણે અબવનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ છે 2 સ્ટુડન્ટ્સ ગેટ અબવ 90% માર્ક્સ. હવે જો અબવ એટલે કે ઉપર, 2 વિદ્યાર્થીઓએ 90% ઉપર માર્ક્સ મેળવેલા છે, એટલે કે કદાચ એમના 92% હોય કે 94% હોય, તો એવું દર્શાવવા માટે આપણે આ પ્રકારના પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે ઇન શોર્ટમાં અબવ એટલે કે ની ઉપર, એક વસ્તુની ઉપર બીજી વસ્તુ અધ્ધર દર્શાવવા માટે અથવા થી વધુ દર્શાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તમે જોઈ શકો કે અહીંયા ચિત્રમાં બતાવેલું છે કે ટેબલની ઉપર ફુગ્ગો છે, લટકાવેલો છે, બંને વચ્ચે થોડું અંતર છે, એટલે કે એક વસ્તુની ઉપર બીજી વસ્તુ છે પણ થોડી અધ્ધર છે, બંને વચ્ચે થોડું અંતર છે, એટલા માટે અબવ કહેવાય. અને થી વધુ એટલે કે 90%થી વધારે ગુણ મેળવેલા હોય ત્યારે પણ આપણે આ રીતે અબવનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે પ્રેપોઝિશન ઓવર.
ઓવર એટલે કે ઉપર, ની ઉપર અથવા ઉપર થઈને એકની ઉપર થઈને બીજું કોઈ વ્યક્તિ, પ્રાણી કે વસ્તુ પસાર થાય ત્યારે ગતિ દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જો આપણને અહીંયા એક ઉદાહરણમાં બતાવેલું છે કે એની ગતિ બતાવેલી છે ને એટલે એરો બતાવેલો છે. ટેબલ છે, ટેબલની ઉપર દડો સ્થિર નથી, પણ ટેબલ ઉપરથી દડાને પાસ કરવામાં આવે છે એટલે કે ગતિમાન વસ્તુ છે, એટલા માટે એરો બતાવેલો છે. એક ઉદાહરણ છે, બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ ઓવર ધ ફાર્મ. પક્ષીઓ જે છે એ ખેતરની ઉપરથી ઉડી રહ્યા છે, એટલે કે એ ત્યાં સ્થિર નથી ખેતર ઉપર, પણ એમની જે ઉડવાની ગતિ છે ખેતર ઉપરથી જાય છે, એટલા માટે એવી ગતિ દર્શાવવા માટે ઓવર નામના પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરેલો છે. ત્યારબાદ કીધું છે થીફ જમ્પ્ડ ઓવર ધ વોલ. જે ચોર છે એની ગતિ છે એટલે કે એની ક્રિયા છે, ક્રિયા કઈ છે? કૂદવાની, જમ્પ મારવાની. એટલે અને શેની ઉપરથી? તો આપણને કહે છે કે એક દિવાલ ઉપરથી. એટલા માટે આપણને કીધું છે કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ વસ્તુ ઉપરથી અન્ય કોઈ બીજી વસ્તુ, પ્રાણી કે પશુ, પક્ષીઓ કોઈ પણની જ્યારે ઉપરથી જવાની ક્રિયા, પસાર થવાની ક્રિયા હોય ત્યારે આપણે ત્યાં પ્રેપોઝિશન ઓવરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ છે ફ્રોમ. ફ્રોમનો મતલબ થાય થી. આનો મતલબ એવો થાય કે તમારે કોઈ ચોક્કસ સ્થળ જે છે એ સ્થળ તમારે દર્શાવવું હોય તો તમે થીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો કોઈ ચોક્કસ સમય દર્શાવવા માટે પણ તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એક ઉદાહરણ છે, રેખા કમ્સ ફ્રોમ રાજકોટ. અહીંયા જો તમને કોઈ સ્થળ બતાવેલું છે. રાજકોટ શું છે? એક સ્થળ છે, એક પ્રોપર પ્લેસ છે. એ રેખા ક્યાંથી આવે છે? તો કે રેખા રાજકોટથી આવે છે. એટલે કોઈ વ્યક્તિનું કોઈ ચોક્કસ સ્થળ દર્શાવવું હોય ત્યારે આપણે આ પ્રકારના પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ છે હી ઇઝ એબસેન્ટ ફ્રોમ મંડે. અહીંયા જો એક સ્પેસિફિક સમય બતાવેલો છે કે તે સોમવારથી ગેરહાજર છે. ક્રિયા તો જે છે એની છે કે એની ગેરહાજર રહેવાની ક્રિયા છે, પણ એ ક્રિયા ક્યારની છે? તો ચોક્કસ સમયનો સોમવારનો છે. એટલે કહે છે કે હી ઇઝ એબસેન્ટ ફ્રોમ મંડે. તે સોમવારથી ગેરહાજર છે. ત્યારબાદ છેલ્લું ઉદાહરણ એનું છે વિમેન ડ્રો વોટર ફ્રોમ વેલ. કૂવામાંથી સ્ત્રીઓ પાણી ખેંચે છે કે પાણી બહાર કાઢે છે. એટલે આ પણ શું છે કે એક જગ્યામાંથી કોઈ એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુને જ્યારે તમારે બહાર લાવવી હોય ને તો પણ તમે એનો ઉપયોગ ફ્રોમ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. ક્યારેક આપણે એવું લખી શકતા હોઈએ છીએ એમ કે તમે કોઈકને લેટર લખો, પછી તમે લખો છો ફ્રોમ. લખનાર જે હોય ને એનું લખે. એટલે આ શું છે કે કોઈ સ્પેસિફિક સ્થળ બતાવવું હોય, કોઈ સ્પેસિફિક વ્યક્તિ બતાવવો હોય કે એક વસ્તુમાંથી જ્યારે બીજી વસ્તુને આપણે બહાર કાઢીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે ફ્રોમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે પહેલાં પણ આવા ઉદાહરણ જોયેલા છે કે ધ લાયન કેમ ફ્રોમ ધી કેજ. બરોબર, કે સિંહ છે એ ક્યાંથી બહાર નીકળે છે? પાંજરામાંથી બહાર નીકળે છે. એટલે કે એક જગ્યામાંથી જ્યારે કોઈ વસ્તુ બહાર કાઢવામાં આવે તો એ ત્યારે પણ ફ્રોમનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે ફોર એટલે કે માટે અથવા તો તરફ. મિત્રો આના બે મતલબ થાય છે. ફોર એનો એક મતલબ થાય છે માટે, અને બીજો એટલે કે એ કારણ દર્શક છે, અને બીજો છે તરફ એટલે કે એ ડિરેક્શન બતાવે છે, દિશા બતાવે છે. અહીંયા કીધું છે પ્લીઝ વેઇટ ફોર મી. એ શું કહે છે? મારા માટે તમે રાહ જુઓ. આપણે ક્યારેક કોઈકને કહેતા હોય છે ને, કોઈકને આપણે કંઈક પ્રત્યુત્તર આપવાનો હોય કે કોઈકને આપણે જ્યારે રાહ જોડાવાની હોય ત્યારે આપણે કહીએ કે મારા માટે તમે થોડી રાહ જુઓ ને, તો આ એ પ્રમાણેનું ઉદાહરણ છે પ્લીઝ વેઇટ ફોર મી. પછી બીજું છે અવર બસ લેફ્ટ ફોર રાજકોટ. આ શું કહે છે? અવર બસ લેફ્ટ ફોર રાજકોટ એટલે કે આપણી જે બસ છે ને એ રાજકોટ માટે ઉપડી ગઈ છે. એટલે કે રાજકોટ તરફ જવા કે રાજકોટ તરફ રવાના માટે ઉપડી ગઈ છે. તમે એવું પણ કહી શકો કે દાખલા તરીકે તમારે બોડેલીથી અમદાવાદ જવું હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે વી લેફ્ટ બોડેલી ફોર અહેમદાબાદ. એટલે કે અમે અમદાવાદ જવા માટે બોડેલીને છોડ્યું. તો મિત્રો આ પ્રકારના વાક્યો દર્શાવવા માટે પણ આપણે ફોરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે ઓફ. આ એ માલિકીપણું દર્શાવવા માટે વપરાય છે. ની, નું, ના, નો વગેરે જેવા ગુજરાતીમાં જે આપણે માલિકી દર્શક શબ્દો છે એને અંગ્રેજીમાં દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ માલિકીપણું દર્શાવે છે.
ધ ટેલ ઓફ એન એલિફન્ટ ઇઝ શોર્ટ. અહીંયા આપણને કહે છે ધ ટેલ ઓફ એન એલિફન્ટ ઇઝ શોર્ટ. આ સનાતન સત્યનું વાક્ય છે. એવું કીધું છે કે હાથીની પૂંછડી હોય છે કેવી હોય છે? ટૂંકી હોય છે. પણ એ પૂંછડીનું હકદાર કોણ છે? એનો માલિક કોણ છે? તો હાથી. તો એવું દર્શાવવા માટે ધ ટેલ, ટેલ એટલે કે પૂંછડી, પણ કોની છે? હાથીની. એટલે હાથી એનો માલિક છે, એટલે ત્યાં આગળ પ્રેપોઝિશન ઓફ લગાડેલો છે. બીજું વાક્ય છે ધ કલર ઓફ માય શર્ટ ઇઝ વ્હાઇટ. શર્ટનો કલર કેવો છે? વ્હાઇટ છે. પણ એ શર્ટનો માલિક કોણ છે? તો કે હું પોતે છું. એટલે કીધું છે ધ કલર, રંગ, ઓફ માય શર્ટ, મારા શર્ટનો કેવો છે? વ્હાઇટ, સફેદ છે કે ધોળો છે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર કોઈ વ્યક્તિનું કે કોઈ પણ પ્રાણીનું જ્યારે આપણે માલિકીપણું દર્શાવવું હોય ત્યારે આપણે આ પ્રકારના પ્રેપોઝિશનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આગળ છે બાય. બાય એટલે કે દ્વારા, વડે, કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા થતી ક્રિયા, અમુક સમય સુધીમાં જે ક્રિયા થતી હોય છે એ દર્શાવવા માટે, અથવા તો પાસે થઈને એમ દર્શાવવા માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આનો મુખ્ય ઉપયોગ આપણે પેસિવ વોઇસમાં પણ કરતા હોઈએ છીએ. મિત્રો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે હોમવર્ક ઇઝ રિટન બાય સ્ટુડન્ટ્સ. હોમવર્ક એટલે કે ગૃહ કાર્ય, ઇઝ રિટન લખાયેલું છે, પણ કોના દ્વારા? બાય સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લખાયેલું છે. ગૃહ કાર્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લખાયેલું છે. જો ઇઝ છે ને એટલે આપણે છે કહીએ કે હોમવર્ક ઇઝ રિટન બાય સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગૃહ કાર્ય લખાયેલું છે. કદાચ વોઝ હોત તો આપણે એવું કહી શકત કે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગૃહ કાર્ય લખાયેલું હતું. એટલે આ જે ક્રિયા છે લખવાની, રિટન, એ ક્રિયા કોના દ્વારા થયેલી છે? સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા. એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિઓ દ્વારા ક્રિયા થતી હોય ત્યારે આપણે બાયનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અને અહીંયા શું છે? હોમવર્ક એ આપણું કર્મ છે અને એનો મુખ્ય કર્તા પાછળ છે. જ્યારે મુખ્ય કર્તા પાછળ હોય અને કર્મ તમારું આગળ હોય ત્યારે એને પેસિવ વોઇસ કહેવાય. એટલે પેસિવ વોઇસમાં બાયનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ છે આઈ શેલ કમ બેક બાય 6 o'clock. હું સાંજના 6 વાગે પાછો આવીશ. એટલે કોઈ ચોક્કસ સમય તમારે દર્શાવવો હોય, કોઈ ચોક્કસ સમયે કોઈ ક્રિયા થવાની છે એવું તમારે દર્શાવવા પણ તમે બાયનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા બાય જે છે પહેલા વાક્યમાં એ કર્તા દ્વારા જે ક્રિયા થાય છે એ દર્શાવવાનું છે, અને બીજા વાક્યમાં બાય 6 o'clock એટલે કે સમય જે છે, ચોક્કસ સમયે જે ક્રિયા થવાની છે એ સમય જે છે એને દર્શાવવા બાયનો ઉપયોગ બતાવેલો છે. ત્યારબાદ છે વિથ. વિથ એટલે કે સાથે અથવા તો વડે. કોઈ સાધન વડે થતી ક્રિયા દર્શાવવા, કોઈ વ્યક્તિ સાથે અથવા તો આપણી સાથે કોઈ વ્યક્તિ છે એવું દર્શાવવા માટે પણ તમે વિથનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો સાધન વડે જે ક્રિયા થતી હોય એનું આપણે જ્યારે વર્ણન કરવું હોય, એનો ઉલ્લેખ કરવો હોય તો એનું એક ઉદાહરણ છે મધર કટ્સ વેજીટેબલ્સ વિથ અ નાઇફ. મમ્મી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે શાકભાજીને જ્યારે સમારતા હોય કે એને કાપતા હોય ત્યારે આપણે એને કયા સાધન દ્વારા કાપીએ છીએ? તો વિથ નાઇફ, ચપ્પા દ્વારા. તો જે ક્રિયા થાય છે, ક્રિયા શાના વડે થાય છે? એ સાધન. સાધન કયું છે? તો ચપ્પુ. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે વિથ અ નાઇફ, કે ચપ્પા દ્વારા મારી મમ્મી શાકભાજી કાપે છે. ત્યારબાદ કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણે દર્શાવવું હોય, આપણે કહીએ છીએ કે આ મારી સાથે ફરે છે, મારી સાથે આવે છે, એવું દર્શાવવું હોય તો એના માટે ઉદાહરણ છે આઈ ગો ટુ સ્કૂલ વિથ માય ફ્રેન્ડ ડેઇલી. સાદા વર્તમાનકાળનું વાક્ય છે આઈ ગો ટુ સ્કૂલ, હું શાળાએ જાઉં છું, પણ કેવી રીતે? વિથ માય ફ્રેન્ડ, મારા મિત્રની સાથે, ડેઇલી, દરરોજ. હું દરરોજ મારા મિત્ર સાથે શાળાએ જાઉં છું. એટલે હું એકલો નહીં જતો, મારી સાથે કોણ હોય છે? આ જે બીજું વાક્ય છે ઉદાહરણ, કે કોઈ વ્યક્તિ તો એની સાથે આવશે કે હું મારા મિત્ર સાથે દરરોજ શાળાએ જાઉં છું. જ્યારે પહેલા વાક્યમાં શું છે? એમાં વિથનો મતલબ વડે લીધેલું છે કે મારી મમ્મી વડે અથવા તો દ્વારા, મારી મમ્મી ચપ્પા વડે કે ચપ્પા દ્વારા શાકભાજી કાપે છે. એટલે મિત્રો અહીંયા વિથના બે ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે સાધન દર્શાવવાનું હોય ત્યારે આપણે એનો વડે કે દ્વારા ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણું કોઈ જોડાણ દર્શાવવાનું હોય ત્યારે આપણે એને ની સાથે એમ દર્શાવવા માટે વિથનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બિટવીન એટલે કે ની વચ્ચે. સામાન્ય રીતે બિટવીન એવી પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે જ્યારે કોઈ ચોક્કસ એવી વસ્તુ છે
એ વસ્તુ માત્ર બે અન્ય વસ્તુઓ વચ્ચે હોય ત્યારે આપણે એને બિટવીનથી દર્શાવી શકીએ છીએ. અહીંયા જો તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે, બે બોક્સની વચ્ચે એક બોલ બતાવેલો છે એમ. તો અહીંયા લખેલું છે ધેર ઇઝ અ બોલ બિટવીન ટુ બોક્સીસ. ધેર ઇઝ અ બોલ, ઇન્ફિનિટિવ છે ધેર વાક્યની શરૂઆત કરવા માટે. ધેર ઇઝ અ બોલ, એક દડો છે, પણ ક્યાં છે? એનું સ્પેસિફિક, એનું લોકેશન ક્યાં છે, એનું સ્થળ ક્યાં છે? બિટવીન ટુ બોક્સીસ, બે બોક્સ કે બે ખોખાઓ કે બે બોક્સની વચ્ચે દડો બતાવેલો છે. ત્યારબાદ છે રમેશ સીટ્સ બિટવીન રવિ એન્ડ રાજ. રમેશ બેસે છે, પણ ક્યાં? એ રાજ અને રવિની વચ્ચે બેસે છે એમ. એટલે જ્યારે માત્ર કોઈ બે વસ્તુઓ વચ્ચે કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ વસ્તુ અથવા કોઈ ચોક્કસ પદાર્થનું જ્યારે આપણે વર્ણન કરવાનું હોય ત્યારે આપણે બિટવીનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આપણે જોઈશું અમંગ. બિટવીન અને અમંગ આમ તો તમને ઉલ્લેખે સરખા લાગે, પણ બંનેમાં ફેર એટલો છે કે બિટવીન જે છે એ કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ છે અને માત્ર બે વસ્તુઓ વચ્ચે દર્શાવી શકે છે, જ્યારે અમંગ છે એ બે કરતાં વધારે વસ્તુઓની વચ્ચે જ્યારે રહેલી એક વસ્તુ છે એની પરિસ્થિતિ દર્શાવવાની હોય ત્યારે અમંગનો ઉપયોગ થાય છે. જો અમંગ એટલે કે ની વચ્ચે, બેથી વધુ વ્યક્તિ કે વસ્તુની વચ્ચે છે કોઈ વસ્તુ, એવું દર્શાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. સી સીટ્સ અમંગ કેટ્સ. જો અહીંયા આગળ માત્ર બે બિલાડીઓ નથી, બિલાડીઓ ઘણી બધી છે અને ઘણી બધી બિલાડીઓની વચ્ચે એક નાનકડી છોકરી બેઠેલી છે, તે કીધું છે સી સીટ્સ અમંગ કેટ્સ. તેણી ઘણી બધી કે બેથી વધારે બિલાડીઓની વચ્ચે બેઠેલી છે. ટીચર સ્ટેન્ડ્સ અમંગ સ્ટુડન્ટ્સ. શિક્ષક ક્યાં ઊભેલા છે? ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે ઊભેલા છે. એટલે મિત્રો વચ્ચે જ્યારે આવે ત્યારે એના બે મતલબ થાય છે. બિટવીન હોય તો માત્ર બે વસ્તુની વચ્ચે, અને અમંગ હોય ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓની વચ્ચે એવો ઉલ્લેખ થાય છે. ત્યારબાદ છે બિફોર. બિફોરનો મતલબ થાય છે ની પહેલાં અથવા તો સામે. અહીંયા બિફોરનો ઉપયોગ તમે બે રીતે કરી શકો છો. મોટાભાગના પ્રેપોઝિશન છે એમાં તમે કોઈ એ પ્રેપોઝિશનોનો ઉપયોગ બે રીતે કરી શકો છો. એક કોઈ ચોક્કસ સ્થળ દર્શાવવા માટે અને બીજું કોઈ ચોક્કસ સમય દર્શાવવા માટે. એટલે તમારે ટાઈમ ડિસ્ક્રિપ્શન બતાવવું હોય ત્યારે પણ તમે બિફોરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને પ્લેસ ડિસ્ક્રિપ્શન આપવું હોય ત્યારે પણ તમે બિફોરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા જો ચિત્રની અંદર આપણને બતાવેલું છે કે કોઈ છોકરો આગળ જાય છે ને એની પાછળ કૂતરો છે. તો ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન બિફોર ધ હાઉસ. ધેર ઇઝ અ ગાર્ડન બિફોર ધ હાઉસ. ગાર્ડન છે, પણ ગાર્ડન ક્યાં છે? ઘરની આગળ છે, કે ઘરની પહેલાં છે, કે ઘરની સામે છે. તો અહીંયા ગાર્ડન જે છે એ એક સ્પેસિફિક વસ્તુ છે, પણ એ ક્યાં છે? એનું લોકેશન ક્યાં છે? તો બિફોર ધ હાઉસ, ઘરની સામે છે, કે ઘરની પહેલાં છે, કે ઘરની આગળ છે. ત્યારબાદ છે અ ડિયર ઇઝ રનિંગ બિફોર અ લાયન. આપણે જ્યારે જોતા હોય ને કે કોઈ જંગલી પ્રાણી છે એ કોઈ સામાન્ય પ્રાણીને જ્યારે એનો શિકાર કરે ને એટલે એની પાછળ દોડે, એનો ચેઝ કરે. એટલે જ્યારે ડિયર એટલે કે હરણ જ્યારે દોડતું હોય ને ત્યારે એની પાછળ શું હોય? સિંહ હોય. પણ આપણે એવું દર્શાવવાનું છે કે હરણ ક્યાં છે? તો સિંહની પહેલાં, કે સિંહની આગળ, કે સિંહની સામે. ધ અડિયર ઇઝ રનિંગ બિફોર અ લાયન. હરણ જે છે એ સિંહની આગળ દોડી રહ્યું છે, કે સિંહની પહેલાં દોડી રહ્યું છે. એટલે બિફોરનો મતલબ થાય ની પહેલાં દર્શાવવા માટે, ની આગળ દર્શાવવા માટે, કે ની સામે દર્શાવવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. આફ્ટર. હવે જે બિફોર જે છે એમાં એનો ઉપયોગ આપણે એક વસ્તુ અન્ય વસ્તુનો આગળ છે એવું દર્શાવવા માટે બિફોરનો ઉપયોગ કરતા હતા. પણ કોઈ એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની પાછળ છે એવું દર્શાવવું હોય તો આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સમય દર્શાવવા માટે અને સ્થળ દર્શાવવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે. ધેર ઇઝ અ કેટ આફ્ટર ધ બોય. જો અહીંયા ચિત્રમાં બતાવેલું છે ને, એક છોકરો છે એની પાછળ એક બિલાડી છે. તો કેટ એ સ્પેસિફિક છે, મેઇન વસ્તુ એ છે, પણ આપણે એનું લોકેશન દર્શાવવું છે તો એ ક્યાં છે? બિલાડી ક્યાં છે? ધેર ઇઝ અ કેટ, બિલાડી છે, પણ ક્યાં છે? તો આફ્ટર ધ બોય, છોકરાની પાછળ બિલાડી છે. બીજું વાક્ય છે પ્યુન વિલ રિંગ ધ બેલ આફ્ટર 5 મિનિટ્સ. અહીંયા જુઓ, સમય દર્શાવે છે કે સેવક મિત્ર છે કે પટાવાળા ભાઈ છે એ રિંગ ક્યારે વગાડશે? તો હજુ 5 મિનિટ પછી. 5 મિનિટ પછી હજુ, એટલે બેલ પાડવામાં 5 મિનિટ બાકી છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્યુન જે છે, અ પ્યુન વિલ રિંગ ધ બેલ આફ્ટર 5 મિનિટ્સ.
કે છે પટાવાળો છે 5 મિનિટ પછી બેલ વગાડશે કે રિંગ વગાડશે, એટલે પાછળ દર્શાવવા માટે આપણે આફ્ટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અબાઉટનો મતલબ થાય ની વિશે. અબાઉટનો મતલબ થાય ની વિશે. I talk students about my life. I talk students મેં વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું, પણ શેના વિશે? અબાઉટ માય લાઈફ, મેં મારા જીવન વિશે કે મારા લાઈફ વિશે મેં મારા વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું. એટલે અબાઉટનો મતલબ થાય ની વિશે. કોઈ બાબત દર્શાવી હોય ને તો પણ અબાઉટનો ઉપયોગ થાય છે. પ્લીઝ ટેલ અબાઉટ યોર સેલ્ફ, તમારા વિશે કંઈક કહો એમ. મહેરબાની કરીને તમારા વિશે કંઈક કહો. પ્લીઝ ટેલ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. ગઈ વખતે આપણે અલગ અલગ પ્રેપોઝિશન આગળ જોતા હતા અને ત્યાર પછી પ્રેપોઝિશન આવ્યો તો અબાઉટ. અબાઉટનો મતલબ થાય છે ના વિશે. કોઈના વિશે જ્યારે કહેવું હોય ત્યારે વાક્યમાં અબાઉટ વાક્યમાં વપરાય. આઈ ટોક ધ સ્ટુડન્ટ અબાઉટ માય લાઈફ. આઈ ટોક ધ સ્ટુડન્ટ્સ એટલે મેં વાતચીત કરી, વાતો કરી. કોને? સ્ટુડન્ટ્સ એટલે વિદ્યાર્થીઓને. અબાઉટ માય લાઈફ એટલે મારા જીવન વિશે. મેં વિદ્યાર્થીઓને મારા જીવન વિશે વાતો કરી. પ્લીઝ ટેલ અબાઉટ યોર સેલ્ફ, મહેરબાની કરીને તમારા વિશે જણાવો. ના વિશે કેવું હોય, ના વિશે કેવું હોય તો અબાઉટનો ઉપયોગ થાય. યોર સેલ્ફની આગળ કયો શબ્દ વપરાય છે? અબાઉટ. માય લાઈફની આગળ કયો? અબાઉટ. અબાઉટ માય લાઈફ એટલે હું મારા જીવન વિશે. અબાઉટ યોર સેલ્ફ એટલે હું તમારા વિશે. તો ના વિશેના અર્થમાં અબાઉટનો ઉપયોગ થાય. ત્યાર પછી આવશે વિધાઉટ. વિધાઉટનો મતલબ થાય છે વિના વગર. વિધાઉટનો મતલબ શું થાય? વિના વગર થાય. અહીં ઉદાહરણમાં જોઈએ આપણે, ડોન્ટ ટ્રાવેલ વિધાઉટ ટિકિટ. એટલે હું કે ટિકિટ વગર મુસાફરી કરશો ને કોના વગર? તો ટિકિટ વગર. તો વગર શબ્દ અર્થમાં, વિના વગરના અર્થમાં વિધાઉટ વપરાય. ટિકિટની આગળ વિધાઉટ શબ્દ વાપરેલો છે. નો એડમિશન વિધાઉટ પરમિશન. નો એડમિશન એટલે પ્રવેશ મળશે નહીં, દાખલ થશો નહીં એમ. વિધાઉટ એટલે વગર, પરમિશન એટલે રજા વગર. રજા વગર પ્રવેશશો નહીં, દાખલ થશો નહીં, પ્રવેશશો નહીં. તો પરમિશનની આગળ કયો શબ્દ? વિધાઉટ. વિધાઉટ પરમિશન, રજા વગર, મંજૂરી વગર. વિધાઉટ ટિકિટ, ટિકિટ વગર. બરાબર. તો આ વગર શબ્દ વિના માટે વિધાઉટ વપરાય. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું નિયર. નિયર એટલે હું નજીક. કોઈ વસ્તુ, પ્રાણી કે વ્યક્તિ અમુક વસ્તુ કે પ્રાણીની નજીક હોય, પાસે હોય, તો પાસે માટે શું વપરાય? નજીક વપરાય. જો બંને એકબીજાની નજીક હોય, દાખલા તરીકે ચિત્રની અંદર જો એક ટીવીનું છે અને પેલું ટેબલ છે. ટેબલને જે કોણ છે? ઉંદર. ઉંદર કોની નજીક છે? કે ટેબલની નજીક છે. ટેબલ કોની નજીક છે? ઉંદરની. બંને એકબીજાની નજીક છે. પણ આપણે એવું કહેવું છે કે ઉંદર કોની નજીક છે? કે ટેબલની. તો શું થાય? ધ માઉસ ઇઝ નિયર ધ ટેબલ. ઉંદર ટેબલની નજીક છે. તો નજીકના અર્થમાં શું વપરાય? નજીકના અર્થમાં નિયર વપરાય. બીજો અર્થ છે ગુજરાતીમાં પાસે. માય સ્કૂલ ઇઝ નિયર ધ રિવર. મારી શાળા નદીની નજીક છે, નદીની પાસે છે. તો નિયર ધ રિવર એ કોણ? નદીની પાસે, નદીની નજીક. નિયર ધ ટેબલ, ટેબલની નજીક, ટેબલની પાસે. કોણ? તો ઉંદર. અને કોણ? માય સ્કૂલ એટલે મારી શાળા. નદીની નજીક કોણ? તો મારી સ્કૂલ. ટેબલની નજીક કોણ? તો ધ માઉસ એટલે ઉંદર. તો આ જે શબ્દ જેની નજીક હોય એ શબ્દ પહેલો મૂકવાનો હોય અને પછી શું આવે? પ્રેપોઝિશન આવે જે વસ્તુની નજીક હોય માટે. અને નજીક માટે નિયર વપરાય. ત્યાર પછી આવે બિસાઇડ. અમુક વસ્તુની બાજુમાં છે. કોઈ વ્યક્તિ અમુક વ્યક્તિની બાજુમાં અડોઅડ બેઠેલો છે. તો બાજુમાં બેઠેલો, અડોઅડ બેઠેલો હોય તો અડોઅડ બેઠેલામાં શું આવે? ની બાજુમાં અર્થમાં બિસાઇડ આવે. અહીં ચિત્રમાં જો એક બોક્સ છે, બોક્સની અડોઅડ શું છે? એક દડો છે. એ રીતે દડો પણ કોની અડોઅડ છે? બોક્સની અડોઅડ છે, નજીક છે. તો શું થાય? આપણે દડો બોક્સની નજીક કેવું હોય તો શું થાય? ધ બોલ ઇઝ બિસાઇડ ધ બોક્સ. દડો બોક્સની બાજુમાં છે, દડો બોક્સની નજીકમાં છે. પછીનું એક્ઝામ્પલ, રાજેશ સિટ્સ બિસાઇડ મી ઇન ક્લાસ. રાજેશ સિટ્સ એટલે રાજેશ બેઠો છે, બિસાઇડ એટલે બાજુમાં, મી એટલે મારી, ઇન ક્લાસ એટલે વર્ગમાં. રાજેશ વર્ગમાં મારી બાજુમાં બેઠો છે. ત્યાર પછી આવશે બિસાઇડ્સ. અહીં જો બિસાઇડ્સ એટલે તદુપરાંત. અર્થ બદલાઈ જાય, એસ લાગી જાય તો. બિસાઇડ એટલે બાજુમાં, બિસાઇડ્સ એટલે હું તદુપરાંત, સિવાય. બિસાઇડ્સ મેથ્સ, ઇંગ્લિશ ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ. ગણિત ઉપરાંત, તદુપરાંત અંગ્રેજી પણ ઉપયોગી છે. ગણિત ઉપરાંત અંગ્રેજી પણ ઉપયોગી છે. ગણિત સિવાય અંગ્રેજી પણ ઉપયોગી છે. તો મેથ્સની આગળ કયો શબ્દ વપરાય? બિસાઇડ્સ. હી નોઝ 3 more લેંગ્વેજીસ બિસાઇડ્સ ઇંગ્લિશ. હી નોઝ એટલે તે જાણે છે, 3 more લેંગ્વેજીસ એટલે
વધુ 3 ભાષાઓ બિસાઇડ્સ ઇંગ્લિશ, અંગ્રેજી સિવાય તદુપરાંત અંગ્રેજી સિવાય તે બીજી 3 ભાષાઓ પણ વધુ જાણે છે. તો ઇંગ્લિશની આગળ બિસાઇડ્સ વપરાયું છે. પછી આગળ જોઈશું અંડર. અંડર એટલે નીચે, અમુક વસ્તુ, પ્રાણી, વ્યક્તિ અમુક વસ્તુ કે સ્થળની નીચે છે, સ્થાનની નીચે છે એવું દર્શાવવું હોય તો એ જે સ્થાનની નીચે હોય એની આગળ અંડર શબ્દમાં વપરાય. અંડર એટલે નીચે. ધેર ઇઝ અ માઉસ અંડર ધ ટેબલ. ચિત્રમાં જુઓ, ટેબલ છે અને ટેબલની નીચે કોણ છે? તો માઉસ છે. માઉસ એટલે ઉંદર છે. અને ઉંદર કોની નીચે છે? તો ટેબલની નીચે છે. તો શું થાય? ધ માઉસ ઇઝ અંડર ધ ટેબલ. ઉંદર ટેબલની નીચે છે. એ રીતે અહીં બીજું એક્ઝામ્પલ જુઓ. અ કાઉ ઇઝ સિટિંગ અંડર ધ ટ્રી. ગાય એ ઝાડની નીચે બેઠી છે. ઝાડ હોય અને એની નીચે ગાય બેઠી હોય તો શું કહેવાય? અ કાઉ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. અંડર ધ ટ્રી એટલે ઝાડની નીચે. પછી બિહાઇન્ડ. બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ. કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે અમુક વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે સ્થાનની પાછળ છે, જગ્યાની પાછળ છે એવું કેવું હોય તો શું આવે? બિહાઇન્ડ આવે. ચિત્રમાં જુઓ, બોક્સની પાછળ શું છે? દડો છે. બોક્સની પાછળ શું છે? દડો છે. જો ધેર ઇઝ અ બોલ બિહાઇન્ડ ધ બોક્સ. આ ધેરનું શું છે? પ્રસ્તાવના છે. વાક્યની શરૂઆત કરવા માટે ધેરનો ઉપયોગ કર્યો છે. અથવા આ રીતે મૂકવો તો પણ ચાલે. અ બોલ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ બોક્સ, આવું પણ કહી શકાય. અ બોલ ઇઝ બિહાઇન્ડ ધ બોક્સ. અહીં ધેરનો ઉપયોગ, પ્રસ્તાવ માટે ધેરનો ઉપયોગ. ધેર ઇઝ અ બોલ બિહાઇન્ડ ધ બોક્સ. દડો પેટીની પાછળ છે. બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ. ધેર ઇઝ અ ટેમ્પલ બિહાઇન્ડ ધ ગાર્ડન. ટેમ્પલ એટલે મંદિર. બિહાઇન્ડ ધ ગાર્ડન એટલે બગીચાની પાછળ. બગીચાની પાછળ મંદિર છે. તમે એવું કહો કે મારી શાળાની પાછળ નદી છે. મારી શાળાની પાછળ શું છે? નદી છે. કોની પાછળ? મારી શાળાની પાછળ. તો શું થાય? ધેર ઇઝ અ રિવર બિહાઇન્ડ માય સ્કૂલ. અથવા અ રિવર ઇઝ બિહાઇન્ડ માય સ્કૂલ. તો મારી જે શાળા છે, મારી શાળાની પાછળ શું છે? મારી શાળાની પાછળ શું છે? નદી છે. તો પાછળના અર્થમાં શું આવે? બિહાઇન્ડ. બિહાઇન્ડ ધ બોક્સ, બિહાઇન્ડ ધ ગાર્ડન. પછી આવશે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. એનો ઓપોઝિટ વર્ડ કહેવાય. બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે સામે. ઓપોઝિટ શબ્દ છે. કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે કોઈ અમુક વસ્તુ કે વ્યક્તિ કે સ્થાનની આગળ છે, સામે છે એવું કેવું હોય તો શું આવે? ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. એ ચિત્રમાં જો એક બોક્સ છે, એની આગળ શું છે? ની સામે શું છે? દડો છે. તો ધેર ઇઝ એ બોલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ બોક્સ. દડો બોક્સની સામે છે. આ ધેરવાળી વાક્ય રચનાનો ઉપયોગ કર્યો. આવું મૂકવું તો પણ ચાલે. એ બોલ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ બોક્સ. દડો પેટીની આગળ છે, પેટીની સામે છે. પછી ધેર ઇઝ અ ટીચર ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ બેન્ચ. શિક્ષક એ બેન્ચની સામે છે. બેન્ચ હોય એની સામે ઊભા હોય તો શું આવે? ઇન ફ્રન્ટ ઓફ. તમે એવું કહો કે મારા ઘરની સામે મંદિર છે. મારા ઘરની સામે મંદિર છે. તો ધેર ઇઝ અ ટેમ્પલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ માય હાઉસ. ધેર ઇઝ અ ટેમ્પલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ માય હાઉસ. મારા ઘરની આગળ શું છે? મંદિર છે. તો ઇન ફ્રન્ટ ઓફ નો થાય ની સામે, ની આગળ. પછી એક્રોસ. એક્રોસ એટલે હું ની પેલે પાર. એક બાજુથી ઓળંગીને આપણે સામે બાજુ જવું હોય, એક કાંઠાથી બીજા કાંઠે ક્રોસ કરવો હોય, એક છેડેથી બીજા છેડે ક્રોસ થવું હોય, એક નદીનો કિનારો પાર કરીને સામેના કિનારે જવું હોય, રોડની આ બાજુથી પેલી બાજુ જવું હોય તો શું આવે? અક્રોસ. અક્રોસ એટલે હું ની પેલે પાર, એક બાજુથી બીજી બાજુ. દાખલા તરીકે મોન્ટુ, આ બાજુ જો ચિત્રમાં જો એક છોકરો બતાવે છે ને સામેનો કિનારો બતાવે છે. ક્રોસ કરવા માટે શું? આ બાજુથી પેલી બાજુ જાય છે. તો મોન્ટુ રેન એક્રોસ ધ રોડ. મોન્ટુ રસ્તાની પેલે પાર દોડ્યો, રસ્તાની સામે જવા માટે દોડ્યો. હી સ્વામ એક્રોસ ધ રિવર. હી સ્વામ એટલે તે તર્યો. એક્રોસ ધ રિવર એટલે નદીની પેલે પાર જવા તર્યો. તે નદીની પેલે પાર જવા માટે તર્યો. તો આ એક્રોસ એટલે ની પેલે પાર, ની સામે. બરાબર. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે આગળ આવશે પ્રેપોઝિશનમાં થ્રુ. થ્રુ એટલે શું? માં થઈને. થ્રુ શબ્દ છે. બરાબર. થ્રુ એટલે શું? માં થઈને, માંથી પસાર થઈને. કોઈ વસ્તુ કે પ્રાણી અમુકમાંથી પસાર થઈને ક્યાં હોય તો શું આવે?
થ્રુ શબ્દ આવે. જો ચિત્રમાં એક રિંગ આપેલી છે, રિંગમાંથી શું છે, એક પક્ષી પસાર થાય છે, તો માં થઈને કેવું હોય, શું આવે, થ્રુ. ધ બર્ડ ઇઝ પાસિંગ થ્રુ ધ રિંગ. પક્ષી રિંગમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. અવર બસ પાસ્ડ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ. અમારી બસ જંગલમાંથી પસાર થઈ. એટલે બસ હોય એ આખા બસ એ જંગલમાંથી પસાર થઈ હોય તો માં થઈને, માંથી એવું કેવું હોય, માંથી પસાર થઈ, માં થઈને, માંથી, એના માટે થ્રુ આવે. થ્રુ ધ રિંગ માંથી, થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ જંગલમાંથી, જંગલમાં થઈને. એમ તો અવર બસ પાસ્ડ થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ. અમારી બસ જંગલમાંથી પસાર થઈ. તો આ માટે પણ આવો શબ્દ વપરાય છે. મતલબ થ્રુ એટલે શું, માં થઈને. ત્યાર પછી આપણે આગળ જતા જઈશું તો આગળ જતા જોઈશું તો આગળમાં એક્રોસ શબ્દ પછી થ્રુ આવ્યો અને છેલ્લામાં છેલ્લી જે એક્સરસાઇઝ છે એ એક્સરસાઇઝ તમારે હું જે આપું છું એ તમારે લખવાની, સોલ્વ કરવાની. બરાબર. તો આટલા જે છે પ્રેપોઝિશન આપણે જે જોઈ ગયા એ પ્રેપોઝિશન તમારે શીખવાના, વાંચવાના, સાંભળવાના અને પછી ખાલી ગયા પૂરવાની. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો ને?